Okay, Assalamu alaikum dear students and welcome to my online class again organized by South Asian School and College, Chattogram. How are you? How are you? I want to know what's about you. Please respond me. কথা বলো. Okay, I hope all of you are well, very much well by the grace of Almighty Allah. I'm also fine. Today I am going to take another class of your English first paper. Basically, I will discuss model question 16. Model question 16 in this class. Okay. In the last class, I discussed model question 15. So now I'm going to start today's class. Please listen and watch the class very attentively. Can you watch the slide now? Slide দেখা যাচ্ছে? Slide দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay, this is my introduction. I mentioned here subject and topic of the class. Now you can see the topic of today's class. The topic of today's class is model question 16. It is a model question from your Advanced Learners Communicative English book. Okay. Now you can see the learning outcomes of today's class. Actually, after completing this class, you will be able to fill in the gaps with information given in the passage. You will be able to match the parts of sentences. You will be able to answer MCQ and open-ended questions based on given passage, and you will be able to arrange the story in correct order. Okay. Now this is a passage from your EFT book. এটা তোমাদের EFT বইয়ের ইউনিট 4 এর একটা পেসেজ। এটা তোমাদের মডেল কোশ্চেন 16 এ সাজানো হয়েছে। ঠিক আছে? Now I am reading the passage with Bengali meaning. Please listen carefully. Is there anybody here who has ever crossed a river by a country boat? এখানে কি কোনো কেউ আছেন অথবা এখানে কি কেউ আছে যে গ্রামের যে নদী আছে নদীগুলা এই বুট দিয়ে নৌকা দিয়ে পার হয়েছে, এরকম কি কেউ আছে? I have. একজন স্টুডেন্ট বলতেছে যে হ্যাঁ আমি আছি টিচার। সেট জামিল বলল যে হ্যাঁ আমি আছি। and I clearly remember that what happened in that journey. ওই জার্নিতে কি ঘটেছিল এটা আমি পরিষ্কার করে স্মরণ করতে পারতেছি। ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে অর্থ? শোনা যাচ্ছে কথা? Yes, sir. Would you please tell us what happened? তুমি কি বলবে আমাদেরকে কি ঘটেছিল? The teacher asked. শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন। ওকে টিচার। ও বলল যে হ্যাঁ টিচার। It happened when I was in class 6. যখন আমি ক্লাস 6 এ তখন এই ঘটনাটা ঘটলো। On a weekly বাজার ডে, সাপ্তাহিক বাজারের দিন, people were coming back with their shopping bags and basket in hands, on shoulders and heads. মানুষ বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল বাস্কেট নিয়ে আর শপিং ব্যাগস নিয়ে এবং তাদের খাদে এবং মাথায় ব্যাগ নিয়ে, ঝুড়ি নিয়ে অথবা কোনো একটা বাস্কেট এরকম কিছু ধরো। They had to cross the river. তাদের থেকে একটা নদী পার হতে হয়েছিল। It was not a big river. এটা বড় নদী ছিল না।
there was a ferry boat flying on the river. ওখানে একটা ফেরি বুট ছিল ওই নদীর উপরে। The boat could cross it in 8 to 10 minutes. এই বুটটা এই নদীটাকে ক্রস করতে সময় লাগতো কত? 8 থেকে 10 মিনিট। It was just after sunset. এটা ছিল সানসেটের পরেই, অর্থাৎ মাগরিবের পর ধরো। The weather was getting bad. আবহাওয়াটা ভালো ছিল না। The wind started, বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। The wind started blowing from the northwest, পূর্ব পশ্চিম, তোমার উত্তর পশ্চিম দিকে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। ব্ল্যাক ক্লাউডস ওয়ার মুভিং ফাস্ট ইন দ্য স্কাই। কালো মেঘ আকাশে ঘুরছিল, অর্থাৎ ওয়েদারটা ভালো ছিল না, এটাই বোঝা যাচ্ছে আসলে। নাও এভরিবডি ওয়াজ ট্রাইং টু গেট ইনটু দ্য বোট। সবাই বুটে উঠতে, নৌকায় উঠতে চেষ্টা করতেছে। নো মোর, নো মোর, প্লিজ ওয়াইট, শাউটেড দ্য বুটম্যান। বুটম্যান যে ছিলেন উনি বলতেছে, না আর উঠিয়েন না, আর উঠিয়েন না। চিৎকার করে বললো, সবাইকে বললো যে আর উঠিও না, আর উনিটা বেশি হয়ে গেছে। বাট নোবডি লিসেন টু হিম, কেউ তার কথা শুনেনি। হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন, তখন কি ঘটলো? জামিল আক্স রুমি, রুমি দাঁড়িয়ে বলছে যে, অথবা রুমি বললো যে এরপরে কি ঘটেছে, অথবা তখন কি ঘটেছে। উইথ টু মেনি পিপল অন বোর্ড, না বোর্ড, দ্য বুট sank in the middle of the river, replied জামিল। অনেক মানুষ নিয়ে, বোঝাই করা মানুষ নিয়ে ওই নৌকাটা নদীর মাঝখানে ডুবে গেল। ওহ নো, হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন, এরপর বললো যে আস্ক দ্য টিচার, টিচার বললো যে এরপর কি ঘটলো। দেন গড, দেন থ্যাংক গড, মানে উনি বলতে চাচ্ছে যে থ্যাংক গড দেয়ার ওয়ার নো ক্যাজুয়ালিটিস, এখানে কোনো খারাপ কিছু ঘটে নাই, অর্থাৎ কেউ কারো মৃত্যু হয় নাই। অল দ্য প্যাসেঞ্জার্স সোয়াম টু দ্য আদার সাইড, সবাই সাঁতরাইয়া কোথায় চলে গেছিল? অন্য পারে চলে গেছিল। বাট সাম অফ দ্যাম লস্ট অফ স্টাফস দে ওয়ার ক্রেইন চার্জ অ্যাজ সয়েল, সল্ট অ্যান্ড মিল্ক, সেড জামিল। সাম অফ দ্যাম লস্ট দ্য স্টাফ, অনেকেই তাদের জিনিসপত্রগুলো হারাইছে। দে ওয়ার ক্রেইন চার্জেস অয়েল, তারপর তোমার সল্ট অ্যান্ড মিল্ক, এই সমস্ত পণ্যগুলা, অয়েল তেল, তারপর তোমার লবণ, দুধ, এগুলা তারা ওখানে হারালো, অর্থাৎ এগুলো ওটাই নিয়ে আসতে পারো নাই। ওয়ার ইউ অন দ্য বুট, তুমি কি বুটে ছিলে? আস্ক দ্য টিচার, টিচার বলো নো টিচার, সি ইন দ্য বুট ওভার ক্রাউডেড, আই ওয়েট ফর দ্য নেক্সট বুট, রিপ্লাইড জামিল। জামিল বললো যে যখন আমি দেখলাম যে ওখানে ভিড় হয়ে গেছে, মানুষ বেশি হয়ে গেছে, তখন আমি এই বুট উঠি নাই, আমি পরবর্তী নেক্সট বুটের জন্য ওয়েট করছিলাম। ইউ ডিড দ্য রাইট থিং জামিল, তুমি খুব ভালো করেছো, তুমি খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তখন, টিচার তাকে বলল। এটা আসলে কি জানো, ওভার ক্রাউডেড অর্থাৎ অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিষয়ে নিয়ে একটু আমাদেরকে সচেতনতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে এখানে। অর্থাৎ মানুষ বেশি হলে যেমন বুট ডুবে যায়, জনসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেয়েছে তখন দেশের অবস্থাও কেমন, সব দিক দিয়ে একটু খারাপের দিকে যায়। বুঝতে পেরেছ? এই জিনিসটা এখানে বোঝাতে চেয়েছে। আমরা এখন আমাদের কোয়েশ্চনে চলে যাব। দেখো, হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন দেয়ার ওয়ার নো ক্যাজুয়ালিটিস, ক্যাজুয়ালিটিস মানে এখানে কি বোঝা চেয়েছে বলো তো? নো ওয়ান গট ইনজুর্ড ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট, কোনটা হবে বলো? নো ওয়ান ডাইড ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট, কোনটা হবে বলো তো? নো ওয়ান ডাইড ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট, এই অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে, এই দুর্ঘটনার মধ্যে কেউ মারা যায় নাই। কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা? Yes, sir. সি নাম্বার হবে, কেউ মারা যায় না, এটাই বোঝা চেয়েছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডেসক্রাইবস দ্য বুট বেস্ট, স্মল নাকি ওভার ক্রাউডেড, কোনটা হবে বলো? ওভার Sir, ক্রাউডেড। overcrowded. Which of the following describes জামিল best? জামিল দ্বারা, জামিল, জামিল নিচের কোন ওয়ার্ড দ্বারা জামিলকে রিপ্রেজেন্ট করে বলো তো? ওয়াইস নাকি ইডিয়ট? Sir, wise হবে। হ্যাঁ, ওয়াইস, অবশ্যই একটু জ্ঞানী ছিল এবং চালাক ছিল। Which of the following statement is true about Jamil's story? It was an accident, it was pre-planned, it was a serious accident, it was not a serious accident, এখানে কোনটা হবে? It was not a serious accident, ঠিক আছে? It was not a serious accident. No more, no more, please wait. Why did the boatman say so? এরকম কেন বলেছিল? আর না, আর না, একটু অপেক্ষা করুন, এটা কেন বলেছিল? The boat was getting overcrowded, the weather was getting rough, the boat was sinking,
the boat was broken কোনটা হবে বলো the boat was getting overcrowded কি হবে the boat was The boat getting was getting overcrowded. overcrowded হ্যাঁ এরপর দেখো the word passenger mentioned in the passage means passenger অর্থ কি এখানে রাইডার টুরিস্ট or motorist traveler কি হবে বলো তো ট্রাভেলার The tourist. ট্রাভেলার হবে the word overcrowded can be replaced by overcrowded শব্দটা এখানে কোন শব্দ দ্বারা রিপ্লেস করা যায় fulfilled jam packed কোনটা হবে বলো The jump pack. encourage Jump pack. হ্যাঁ জ্যাম প্যাকড মানে অতিরিক্ত হয়ে যাওয়া অতিরিক্ত হয়ে যাওয়া ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো সবাই Yes, sir. নেক্সট কোয়েশ্চনগুলো একটু দেখো from your reading of the passage describe why the people were in a hurry to cross the river কেন তারা কেন তারা তাড়াহুড়া করেছিল এই নদীটা পার হতে কেন বলো তো এখানে আমরা নিজেরও বানিয়ে বলতে পারো তো প্যাসেজ থেকে বলতে পারো পিপল পিপল ওয়ান্টেড টু গো দেয়ার হোম as soon as possible যত শীঘ্র তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা কি করতে চেয়েছিল বাইরে যেতে চেয়েছিল বিকজ দ্য ওয়েদার ওয়াজ নট গুড সো ওয়েদারটা কি ছিল না ভালো ছিল না এভাবে তুমি বলতে পারো তারা বাড়িতে যেতে চেয়েছিল তাড়াহুড়া করে তাড়াতাড়ি এই জন্য তারা হারি করেছে ঠিক আছে তুমি অথবা প্যাসেজ থেকে দেখে বলবা এটা প্যাসেজের মতো করে এরপরে দেখো why did Jamil tell the class the story of a journey by boat describe in your own তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা করে কেন সে এটা বলেছিল বলো Jamil told the class the story of journey by boat because the teacher asked him টিচার তাতে কি করেছে এটা জিজ্ঞেস করছে তাই সে এই কথাটা বলে এই কাহিনীটা বলেছে হাউ উড দ্য পিপল ক্রস দ্য রিভার কিভাবে মানুষরা রিভার ক্রস করলো হাউ লং ইট উড টেক দ্য পিপল টু ক্রস দ্য রিভার এরা কি ওরা বুট নিয়ে কি করেছে ফেরি বুট নিয়ে একটা ফেরি বুট নিয়ে কি করেছে ক্রস করেছে Yes, sir. কত এবার হাউ লং ইট উড টেক দ্য পিপল টু ক্রস দ্য এটা কত কয় মিনিট লাগে 8 থেকে 10 মিনিট প্যাসেজে বলা আছে তো it took it took the people to cross the river 8 to 10 minutes ঠিক আছে thank Yes. god there were no casualties who said this why was there no casualties describe it এটা কে বলেছিল এটা জামিল বলেছিল তাই না Jamil said that it was not a fatal accident because no one died and all the passengers swam to the river. এটা সবাই রিভার ব্যাংক মানে ওরা নদীর কিনারে চলে গেছিল নদীর তীরে চলে গেছিল সাঁতরাইয়া তাই সে গডকে ধন্যবাদ দিয়েছিল ডু ইউ সাপোর্ট দ্য ভিউ দ্যাট জামিল ওয়াজ এ বয় গিভ রিজন ফর ইউর আনসার তুমি কি সাপোর্ট করো ভিউ দ্যাট জামিল ওয়াজ এ বয় জামিল একজন ভালো ভালো এটা কি তুমি কি করো সাপোর্ট করো তোমাকে বলতে হবে হ্যাঁ আই সাপোর্ট দ্য ভিউ দ্যাট জামিল ওয়াজ এ ওয়াইজ বয় এখানে একটা কথা আসবে সেটা হচ্ছে ওয়াজ এ বয় না শুধু ওয়াইজ বয় দিবা এখানে কি দিবা ওয়াইজ বয় ঠিক Wise. আছে ভুল হয়েছে এটা মানে প্রশ্নের মধ্যে তাহলে তোমরা বলবো হ্যাঁ আমরা সাপোর্ট করি এটা জামিল একজন ওয়াইজ বয় বিকজ হি ডিড নট গেট আপ ইন দ্য বোট সে কোথায় ওঠে নাই বোটে ওঠে নাই বিকজ কারণ হি saw that সে দেখলো যে the boat was overcrowded in this time ওই সময়ে boat কি হয়েছিল overcrowded হয়েছিল so he did not get up he did not get বলো In the boat. get into the overcrowded boat এই overcrowded boat-এ সে ওঠে নাই এখন প্রশ্নগুলো আনসার করা বুঝতে পেরেছো এগুলো তোমাদেরকে অনেকবার বলেছি আর কি বলবো 2 থেকে 3 লাইন অথবা 2 থেকে 3টা সেন্টেন্স লিখবা ঠিক আছে তখন 2 নাম্বার পাবা আর না হয় 2 নাম্বার সহজে দিতে চাইবে না ছাড়রা এই পেজটা তোমরা পড়বে এটা আমি পড়বো না এটা তোমাদেরকে 3 মিনিট সময় দেওয়া হলো এই পেজটা পড়বা এখান থেকে আমি করব এটা তোমরা পেজটা পড়বে ঠিক আছে পেজ পড়ো
পেসেজ পড়তেছো? মনে মনে পড়বে আর কি। পড়া শেষ হয়েছে প্যাসেজটা? তোমাদেরকে বলছিলাম এখানে ইনফরমেশনগুলো দেখবা, সালগুলো দেখবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেখবা, মানে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ডিগ্রি নেওয়া হয়েছে সেটা দেখবা, জন্মস্থান আর মৃত্যু, জন্মস্থান, মৃত্যু সাল, জন্ম সাল, এগুলো দেখতে হবে। ঠিক আছে, এই প্যাসেজের ক্ষেত্রে। এখন আমরা ইনফরমেশন ট্রান্সফারে যাব। বলো এখানে আবুল কাশেম ফজলুল হক এডুকেশন পাস্ট দা, প্রথমে এটা বলো, বাতটা বলো, কে বলো, বলো কে একজন, কত সাল? কথা বলছো না যে, কেউ একজন বলে দাও। 1872 কি হবে অ্যান্সার? 1872। তারপর দেখ, আবুল কাশেম ফজলুল হক এডুকেশন পাস দ্য বিএসসি এক্সামিনেশন দা, এখানে আছে প্রেসিডেন্সি কলেজ কলকাতা। টাইম আর হয়েন আছে, এখানে টাইম দাও কত সালে বলো তো এটা। দুরকম দেওয়া যাবে, এট দ্য এজ অফ 21, অথবা বলা যাবে ইন 1898, এট দ্য এজ অফ 21, তার 21 বছর বয়সে বলা যাবে, অথবা ইন 1893, 1893 সালে। ঠিক আছে। 3 নাম্বার, আবুল কাশেম ফজলুল হক এডুকেশন কি হবে বলো, এখানে ইভেন্ট ঘটনা ঘটনা খুঁজবে, তোমার এখানে সালটা দেখবা তোমরা। 1895 সালে কি ঘটেছিল সেটা একটু বলতে হবে। 1895 সালে কি ঘটেছিল? পাস এমএসসি ডিগ্রি পাস করেছে। কি করেছে? কি করেছে? এমএসসি ডিগ্রি পাস করেছে। তারপরে দেখো সাবজেক্ট স্পেশালিটি, এখানে স্পেশাল 4 নাম্বার, স্পেশালিটিতে দাও 4 নাম্বার। ম্যাথমেটিক্স কিসে? এমএসসি ডিগ্রি নিয়েছে কিসে? ম্যাথমেটিক্সে। তাহলে আমরা এখানে কে দেবো 4 নম্বরে? ম্যাথমেটিক্স দেবো। ঠিক আছে। এরপর আসো 5 নাম্বার, এটা আমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে আবুল কাশেম ফজলুল হক পলিটিক্স এখানে প্লেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ফাউন্ডিং দ্য অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ। কত সালে ভূমিকা পালন করেছিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠন করার ক্ষেত্রে? 1906 সালে, 1906, 1900 কি 06। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ইনফরমেশন ট্রান্সফারটা কি বুঝতে পেরেছো সবাই? জি স্যার। তোমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে, তোমরা ফাঁকিবাজি করতেছো। দেখো 5 নম্বরে সামারি আছে, সামারিটা তোমরা নিজেরা লিখবা। এটা নিয়ম আমি তোমাদেরকে বলেছি, অনেকবার দেখাইছি কিভাবে লিখতে হয় সেটা। ঠিক আছে, সামারির ব্যাপারে। এবার আসো আমরা ম্যাচ ম্যাচিং ম্যাচ দ্য পার্টস অফ সেন্টেন্স গিভেন ইন কলাম এ বি সি টু রাইট 5 কমপ্লিট সেন্টেন্স। কে বলবা বলো, আমি জান না। প্রথমটা কি হবে বলো তো, বলো। ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার ইজ ইনক্রিজিং র্যাপিডলি ডে বাই ডে। ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার, বৈশ্বিক যে টেম্পারেচারটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, র্যাপিডলি দ্রুতভাবে, ডে বাই ডে দিনের পর দিন, অর্থাৎ প্রতিদিনই আমাদের টেম্পারেচারটা কি করছে? বৃদ্ধি পাচ্ছে।
This increase in global warming is caused by increased amount of carbon dioxide around the world. ঠিক আছে? Greenhouse effect কি হবে? Greenhouse effect is the most likely cause of this global warming. Greenhouse effect is the most likely cause of this global warming. এরপরে global warming may have destructive effect on life. Global warming may have destructive effect on life. মানুষের জীবনে এটা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে, প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাংলাদেশ মে ফল ভিকটিম টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বাংলাদেশও হয়তো এটার ভুক্তভোগী হতে পারে। বাংলাদেশও হয়তো এটা কি ভুক্তভোগী হতে পারে। অর্থাৎ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে, গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে যে ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা বিভিন্ন দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ হতে পারে। এখানে বাংলাদেশও আছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল, অনেক বিজ্ঞানীরা বলতেছে যে 2050 সালে আস্তে আস্তে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রে কি হয়ে যাবে, তলিয়ে যাবে, এরকম একটা কথা বলতেছে ওরা। প্রেডিক্টেড মানে দে প্রেডিক্টেড দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস। ঠিক আছে? এরপরে the caliph offered her food which they had bought with them. He told his wife about a poor helpless Bedouin women. When they went, they took with them some food. এটা একটু মিলাও তো, কে বলতে পারবে? মিলিয়ে বলো। সিকোয়েন্স গুলো বললে হবে, শুধু সিকোয়েন্স গুলো বলবা। কথা বলো। প্রথমে হবে কি? প্রথমে হবে ই। It was past midnight when the caliph returned home. প্রথমে হবে কি? ই। এরপর হবে ডি। His wife was still waiting for her husband. তার ওয়াইফ তার হাজবেন্ডের জন্য ওয়েট করতেছিল, ডি নাম্বার। এরপর হবে বি। He told his wife about a poor helpless Bedouin women. সে তার ওয়াইফকে একজন বেদুইন উইমেন সম্পর্কে বলল, গরিব উইমেন সম্পর্কে। এরপরে জিতে হবে on hearing the fact his wife expressed her eagerness to set out immediately for helping her fellow women. ওই উইমেনটাকে ইমিডিয়েটলি সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহী হয়ে গেল, সে আগ্রহ দেখালো। এরপর হচ্ছে তোমার সি when they went they took with them some food. when they went যখন তারা গেল, তারা নিয়ে গেল কি? তাদের সাথে কিছু খাবার। এরপর হবে এইচ। After a while they reached the house of the Bedouin women. এই বেদুইন উইমেনের বাড়িতে পৌঁছলো কিছুক্ষণ পরে। এরপর হবে এফ। The Bedouin restlessly walked up and down. ওই বেদুইন কি করলো? রেস্টলেসলি মানে ক্লান্তিহীনভাবে হাঁটতেছিল নিচের দিকে। এরপরে এ নাম্বার। The caliph offered her food which they had brought with them. ওই খলিফা তারপরে কি করলো? এই যে খাবারগুলো ওরা আনলো সেগুলো তাকে অফার করেছে। বুঝতে পেরেছ? বলো, বুঝতে পারছো কিনা? এটা কিন্তু এটা আনসার নয়, আবার দেখি এটা লিখে ফেলিও না। ওই যে স্লাইডে যেটা আছে এটা না, আনসার না। আমি যেটা বলছি মুখে সেটা হচ্ছে এটা আনসার। ঠিক আছে? সবাই কি শুনতেছ? তোমাদেরকে এই আইটেমগুলোই পড়াবো। এখানে কিছু আইটেম বাদ দেওয়া হয়েছে, গ্রাফ রাইটিং, তারপর তোমার 3 নম্বর মনে হয় বাদ দেওয়া হয়েছে কয়েকটা আইটেম।
এই নতুন সিলেবাসে ক্লাস 10 এর নতুন সিলেবাসে বাদ গেছে, এগুলো আপাতত আমরা স্কিপ করব। মডেল কোয়েশ্চনে যে আইটেমগুলো আমাদের মেইন এবং সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নতুন সিলেবাসের সেই আইটেমগুলো আমরা পড়ব। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো সবাই আমার কথা? তোমরা কথা বলছো না যে, কথা বলো। স্যার। ক্লাস বুঝতে পেরেছো সবকিছু? সামারিটা স্কিপ করতেছি, সামারিতে তোমরা পারবে, সেই জন্য সামারিটা আর বলতেছি না, তোমাদেরকে তো নিয়ম বলা হয়েছে। কেমন? 3 নাম্বারটা স্কিপ করছি কারণ এটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছি, এটা কি তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না হবে না এটা নিয়ে। এটা আর আসলে সমস্যা নেই, প্যাসেজ থেকে তোমরা কি করবা এটা আমরা আবার আমি কনফার্ম হয়ে তোমাদের নেক্সট ক্লাসে 3 নাম্বারটা থাকলে এটা কি করবো, অন্তর্ভুক্ত করবো। ঠিক আছে, আবার দেখুন যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো হচ্ছে নতুন সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত আসছে, আমি কনফার্ম। ঠিক আছে, এবং মডেল টেস্ট থেকে আমরা মূলত এগুলাই পড়বো। তোমরা জানো তো তোমাদের জন্য একটা নতুন সিলেবাস দেওয়া হয়েছে, সেটা পেয়েছো? বলো পেয়েছো কিনা? নো স্যার। এটা কালেক্ট করে নিবা। তোমরা 22 সালের পরীক্ষার্থী না? 2022 সালের পরীক্ষার্থীর জন্য একটু শর্টকাট করা হয়েছে। স্যার এটা কোথায় দিচ্ছে? এটা বোর্ডে দিছে 21 আর 22 আর কি, দুইটার জন্য বোর্ডে আছে, বোর্ডের ওয়েবসাইটে আছে। আমাদের এখান থেকে তোমাদেরকে দেওয়া হবে। আপাতত আমরা কন্টিনিউ করতেছি আর কি, দেবো এটা তোমাদেরকে, এবং এটাকে একটা সিস্টেমের মধ্যে আনবে। তাহলে স্কুল থেকে দিবে স্যার? হ্যাঁ দিবে দিবে। শোনো, তাহলে তোমরা নেক্সট পরবর্তী ক্লাসের মানে 3 নাম্বার পিরিয়ড যেটা আছে, তৃতীয় ক্লাস, ওটাতে মনে হয় তোমাদের সাথে আমার আবার ক্লাস আছে, তাই না? ইংলিশ সেকেন্ড পেপার নতুন রুটিনে সবাই ক্লাসে আসবে, ইংলিশ সেকেন্ড পেপার পড়াবো। গতকালকে যে ক্লাসটা একটু গন্ডগোল হয়েছিল আমাদের, সেটা হবে আবার। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আজকে তো অনেকদিন ক্লাসে আসছো দেখলাম, অন্যদিন তো থাকো না। এভাবে ক্লাস করবা, নিয়মিত ক্লাস করবা। মডেল টেস্টগুলো আমি যেগুলো করেছি সেগুলো এখানেই প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে না? তো তোমাদের জন্য এটা সুবিধা না, ভালো না? মডেল কোয়েশনগুলোর সাথে সাথে প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে, নিজের থেকে আর একা একা ভাষায় পড়তে হচ্ছে না। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।